बच्चों तुहाडा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनकलूसिव एजुकेशन अज आप 9वीं जमात का 11वां पार्ट कुछ नवे खेती विषयों के प्रश्न उत्तर कर जा रहे हैं। इस पार्ट की वीडियो तुसीं पहले ही सुन चुके हो। अज आप इसके प्रश्न उत्तर करांगे। इस वीडियो में सुनने तो पहला जेकर तुसीं इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसक्राइब करो और बैल आइकन बटन जरूर दबो तां जो हर नवे पार्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं समय सिर मिल सके। दूसरा बच्चों, हर वीडियो में मैं इसका एक PDF लिंक डिस्क्रिप्शन च पा रहा। उस PDF लिंक को खोल के तुसीं उन्होंने डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। जिस टाइम भी तुसीं जे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो उस PDF तो भी तुसीं पढ़ सकते हो। ताकि कि डिस्क्रिप्शन दे विच क्लिक करोगे तो उसका लिंक तुहानूं मिल जाएगा PDF। पहले जिहड़े प्रश्न ने उन्होंने उत्तर आप एक या दो शब्दों च देने। पहला प्रश्न, GM का पूरा नाम की है? GM का पूरा नाम जेनेटिकल मॉडिफाइड है। फिर BT का पूरा नाम लिखो। BT का पूरा नाम बैसिलस थ्रेजिलिस इसका पूरा नाम है। BT विच केड़ा कीटनाशक पदार्थ पैदा होंदा है? BT विच रवेदार प्रोटीन पैदा होंदी है जिसनों खा के सुंडी मर जाती है। फिर PPV अते FR का पूरा नाम लिखो। पौध किस्म अते किसान अधिकार सुरक्षा एक्ट पाओ PPV तो प्रोटैक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी तो FR तो फार्मर राइट्स है। फिर पौध किस्म अते किसान अधिकार सुरक्षा एक्ट किहड़े साल पास किया गया? साल 2001 विच पौध किस्म अते किसान अधिकार सुरक्षा एक्ट पास किया गया सी। 6वां प्रश्न, खेत नूं पद्धरा करन वाली नवीनतम मशीन का नाम लिखो। खेत नूं पद्धरा करने लई नवीनतम मशीन लेजर कराहा है। जिहड़े कराहे नाल लेजर कराहे नाल आपां पद्धरी करते हैं। अगला प्रश्न, झोने विच पानी की बचत करने वाले यंत्र का नाम लिखो। टेंसियोमीटर राहीं आपां झोने च बचत कर सकते हैं पानी की। पिछली एक सदी में धरती की सतह के तापमान कितना वाधा हो चुका है? पिछली एक सदी में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान च वाधा हो चुका है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसां के नाम लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लेरोफ्लोरो कार्बन, मिथेन आदि जिहड़ियां गैसां ने ग्रीन हाउस दियां ने। CFC का पूरा नाम लिखो। क्लोरोफ्लोरो कार्बन। फिर हुण जिहड़े प्रश्न इन्हां दे उत्तर आप एक या दो वाक्यां च देना। पहला प्रश्न, GM की परिभाषा लिखो। GM तो भाव है अजिहियां फसलां जिन्हां विच किसी होर फसल या जीव जंतु का जीन पा के सुधार किया गया हो। GM का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलां। फिर BG1 और BG2 किस्मां च की फर्क है? तो BG1 और BG2 तो भाव है बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 किस्मां ये नरमे दी किस्मां। BG1 विच सिर्फ एक BT जीन पाया गया है जबकि BG2 विच 2 BT जीन पाए गए हैं। BG1 सिर्फ अमरीकन सुंडी का मुकाबला कर सकती है जबकि BG2 अमरीकन सुंडी तो इलावा होर सुंडियां का भी मुकाबला कर सकती है। फिर BT किस्मां दा टिंडे दी सुंडियां क्यों नुकसान नहीं करदियां? BT किस्म विच रवेदार प्रोटीन पैदा होंदा जो सुंडियां लई जहर का काम करता है जिसनों खा के सुंडियां 3 तो 4 दिनों च मर जांदियां। इसलिए BT किस्मां दा नुकसान टिंडे दी सुंडियां नहीं करदियां। बरीकी की खेती तो की भाव है? इसका की लाभ हैं? बरीकी की खेती तो भाव है कुदरती सोमिਆਂ की सुचੱਜੀ वरतों करना और खेतीबाड़ी में वरतियां जान वाली वस्तां जिवें खादां, कीटनाशक, नदीननाशक आदि की भी सुचੱਜੀ वरतों करना। खेत नूं इक्को जिहा ना समझ के उपरोक्त वस्तुओं का कुछ थावां ते वध ते कुछ थावां ते घट वरतों की लोड़ है। इस तरह इक्को खेत में वख-वख थावां ते लोड़ अनुसार कीड़े मकौड़े और बीमारियों तो प्रभावित हिस्से में स्प्रे खादां दी वरतों करके वातावरण का विगाड़ भी नहीं होंदा, झाड़ भी वधदा है तो दवाइयां खादां ते बेलोड़ा खर्चा भी नहीं होंदा। पानी की बचत करने लई की ढंग तरीके अपनाओगे? लेजर कराहे की वरतों करके खेत नूं पद्धरा किया जाए तो पानी की काफ़ी बचत की जा सकती है। इस तरह झोने की फसल में टेंसियोमीटर की वरतों करके भी पानी की बचत की जा सकती है। फिर मौसमी बदलाव का कणक की खेती से की प्रभाव हो सकता है?
ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ 11ਵਾਂ ਪਾਠ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ PDF ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ PDF ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਬੀਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੀਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਸਿਰਫ 23 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 5 ਕੁਇੰਟਲ ਰੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਖਮ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੂਖਮ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਚਰਜ, GPS, ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ GM ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ GM ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ GM ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਣ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸੀਲਸ ਥੁਰੇਜੀਲੀਅਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਡੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ, ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਗਾਰਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਟੀ ਜੀਨ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਲਗਾਰਡ 2 ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਰੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਰੂੰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, GM ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? GM ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GM ਫਸਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ? ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਪੌਦ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 3.2% ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਾ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ 11ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਾਠ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ PDF ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸੌਖ ਰਹੇ।